सत श्री अकाल जी दोस्तों, तुसीं देख रहे हो चैनल G98 ते मैं दरमल सिंह बलोरी। अज जी कहानी लैके तुहाडे रूबरू आ, ये किताबां की कहानी है, जानी कि एक लाइब्रेरी की कहानी है। दोस्तों कहते हैं कि किताबां मनुख दियां सच्चियां मित्र होंदियां ने। किताबां मनुख नूं चंगा राह विखाउंदियां ने। किताबां मनुख नूं भटकण तो भी बचाउंदियां ने। और जे किताबां नूं असीं अपना लईए, किताबां नूं अपने मित्र बना लईए, तां कहंदे ने कि जिंदगी हर पक्ष तो रोशन हो जाती है। जिहड़ी लाइब्रेरी की कहानी मैं अज तुहाडे ले सामने पेश कर रहे हैं, ये म्यूनसिपल कमेटी बरनाला के विहड़े दे विच श्री राम स्वरूप अणखी की याद में बनी हुई लाइब्रेरी है। मैं चाहांगा कि ये कहानी जी तुसीं वध तो वध वेखो और वध तो वध शेयर भी करो, तां जो आम लोगों नूं, खास करके विद्यार्थियों नूं जिहड़े मुकाबले की प्रीखिया देण दे चाहवान ने, उन्हां नूं इस लाइब्रेरी का पता लगे तो वह वध तो वध इस लाइब्रेरी का लाहा लै सकण। किताब शब्द फारसी का अपनी पुस्तक हुंदी है ते पोथी हुंदी है। जे वेख्या जाए तो मनुख जिंदगी ली अपने आप में एक पोथी है। मनुख इस धरती लिए एक पोथी है, मनुख इस धरती लिए एक किताब है, मनुख इस धरती लिए एक पुस्तक है। तो दिन प्रति दिन ये हर एक मनुख अपनी जिंदगी दियाँ जेड़े वरे ने, जिंदगी जड़ा दिन है, वो कोई ना कोई सत्र लिखता रहता है। ये किताबां जड़ियाँ विद्वानां दियाँ, मनोविग्यानियां दियां, बहुत सारे यह जे जेड़े बंदे ने त्याग ते ध्यानी ते ज्ञानी ने, उन्हां दियां रचित रचनावां हुंदियां ने। इह च अनुभूति हुंदी है। किताबां जड़ियां ने अज किताबां तो समाज दूर हुंदा जांदा है और इहदा अर्थ ये बनता है भी वो अपने आप तो भी दूर जा रही है। किताब आम ही वस्तु नहीं हुंदी, वो तो एक ऐसी वस्तु हुंदी है जिथों असी जिंदगी दियां रहनुमाई, जिंदगी दे राह, जिंदगी दियां पगडंडियां, जिंदगी दी सोच, जिंदगी दा ज्ञान, जिंदगी लई दलेरी, जिंदगी लई धीरज, जिंदगी लई बौद्धिकता प्राप्त करते हैं। किताबां जिहड़ियां उन्होंने असी अनडिठ कर रहे हैं। यदा अर्थ है भी असी अपने आप नूं भी अनडिठ कर रहे हैं, अणगौलिया कर रहे हैं। किताबां जिंदगी दे विच मनुख दे अंदर जिहड़ी है वो विधायक तत्त नूं पैदा करदियां ने। किताबां जिहड़ियां मनुख दे अंदर एक बहुत प्यारा सागर जिहड़ा है उसकी उसारी करदियां ने। किताबां जिहड़ियां ने वो जिंदगी लई बहुत वड्डा सुगंध बना के करदियां ने। किताबां नूं अनडिठ करना इंज समझो भी एक गुनाह हुंदा। ये जो लाइब्रेरी बनी हुई है अपने शहर दे विच बहुत ही एक सौगात आ शहर वास्ते जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ IAS ਜਾਂ ਕੋਈ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, हर लाइब्रेरी च किताबां होनियां चाहिए। साढ़े घर च एक छोटा जिहा एक अलमारी जिहड़ी है उड्डी की पुस्तकालय हो जाना चाहिए। उस नवीं नवीं किताबां आउणियां चाहिए ने, नवे नवे उपदेश आने चाहिए ने, नवा नवा उस अजिहियां गल्लां आउणियां चाहिए ने जिहड़ियां लोकां ने प्राप्त कीतियां ने। सो किताबां जिहड़ियां ने वो बहुत वड्डी जायदाद हुंदियां ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਇਲ ਮੇਰਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਬੱਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਜਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਦੀਪ ਜਿੰਦਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਘੱਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਟੇਬਲ 20 ਚੇਅਰ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 11:30 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ CA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ PTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 21 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਮ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਕੋਈ 2000 ਦੀ ਆ, ਕੋਈ 5000 ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ PPSC ਜਾਂ UPSC। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ PPSC ਜਾਂ UPSC ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਬਣੂਗੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ ਜਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੀ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 25-30 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3582 ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜੀ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ADC ਅਦਿੱਤਿਆ ਡਾਂਚਲਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ JE ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PCS IAS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਸਕੈਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ 5-5 6-6 ਕਾਪੀਆਂ ਹੈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।